وہ سرفری ہوا تھی سنبھلنا پڑا مجھے، وہ سرفری ہوا تھی سنبھلنا پڑا مجھے، میں آخری چراغ تھا جلنا پڑا مجھے۔ اور دوسرا شعر ہے سراج تنویر صاحب کا، جو جھانسی کا ایک بہت بڑا نام ہے غزل کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ جگنو کے قد کو اتنا بڑا کر دیا گیا، جگنو کے قد کو اتنا بڑا کر دیا گیا، سورج کو پچھلی صف میں کھڑا کر دیا گیا۔ تو یہ وہ کرب ہے جسے غزل بیان کرتی ہے، جس کی ترجمانی غزل کرتی ہے۔ غزل فرد کے جذبات بھی لکھتی ہے، غزل پورے سماج کے جذبات کا بھی اظہار کرتی ہے اور اس پر قادر ہے۔ میں شنکر کیموری صاحب سے اس وقت درخواست کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں اور مشاعرے کو مشاعرہ بنانے میں اپنا تعاون پیش کریں۔ شنکر کیموری صاحب بہار پٹنہ سے تشریف لائیں، زوردار استقبال ہونا چاہیے۔ قومی یکجہتی کے حوالے سے شعر پڑھنا چاہتا ہوں، جی ارشاد۔ آپ کی اجازت ہو تو۔ بد سے بدتر کبھی حالات نہ ہونے دیں گے۔ اہل اسٹیج سے بھی گزارش ہے تھوڑی دعاؤں سے نوازیں۔ ایک بار پھر چاہتے ہیں کہ ایک سنجیدہ ماحول بنے، ایک بار پھر زوردار تالیوں سے آپ ہمیں بتائیں کہ سننے کے لیے بالکل آمادہ ہیں۔ بالکل ہے۔ ہم نے کہا کہ بد سے بدتر کبھی حالات نہ ہونے دیں گے۔ تھوڑا سا بڑھا دیجئے، ہلکا سا بڑھا دیجئے۔ بد سے بدتر کبھی حالات نہ ہونے دیں گے، بد سے بدتر کبھی حالات نہ ہونے دیں گے، زہر آلود خیالات نہ ہونے دیں گے، بد سے بدتر کبھی۔ چار مصرے پہ آپ کی تالیاں اس طرح سے آنی چاہیے تاکہ یہ لگے کہ آپ سننا چاہتے ہیں اور سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ ہم نے کہا کہ بد سے بدتر کبھی حالات نہ ہونے دیں گے، بد سے بدتر کبھی حالات نہ ہونے دیں گے، زہر آلود خیالات نہ ہونے دیں گے، اور بھائی چارے کا محبت کا سہارا لے کر ہم کسی شہر کو گجرات نہ ہونے دیں گے۔ یہاں بہت خوب، بہت خوب۔ تالیاں آپ کی آئیں لیکن تھنی تالیوں کا گراف اور بڑھ سکتا تھا۔ ہم نے کہا کہ بد سے بدتر کبھی حالات نہ ہونے دیں گے، بد سے بدتر کبھی حالات نہ ہونے دیں گے، زہر آلود خیالات نہ ہونے دیں گے، اور بھائی چارے کا محبت کا سہارا لے کر ہم کسی شہر کو گجرات نہ ہونے دیں گے، ہم کسی شہر کو گجرات نہ ہونے دیں گے۔ تیرے گیسو تیرے لب تیرے دہن کی خوشبو، تیرے گیسو تیرے لب تیرے دہن کی خوشبو، میری سانسوں میں بسی ہے تیرے تن کی خوشبو، لاکھ چاہے کوئی بھارت سے نہیں مٹ سکتی خواجہ اجمیری کی اور رام لکھن کی خوشبو۔ واہ واہ۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک قلم پہ ایک نظم سنا دوں۔ ارشاد۔ یہ نسواں کالج، بغل میں شبلی ڈگری کالج، پھر شبلی انٹر کالج، تو اساتذہ حضرات تشریف فرما ہیں اور بڑے اچھے سامعین ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ لیکن پوری طرح سے متوجہ ہوں تب میں وہ نظم سناؤں۔ میرا قلم، میرے قلم نے سنوارے ہیں حسن کے گیسو، میرے قلم نے سنوارے ہیں حسن کے گیسو، میرے قلم نے ابھارے ہیں عشق کے پہلو، میرے قلم نے محبت کے گیت بھی گائے، میرے قلم نے نگاہوں کے تیر بھی کھائے، میرے قلم نے جوانی کو جوش بخشا ہے، میرے قلم نے بڑھاپے کو ہوش بخشا ہے، میرے قلم نے لکھی داستان ستاروں کی، میرے قلم نے زبان سیکھ لی اشاروں کی، میرے قلم نے کبھی اٹھ کے سور پھونکا ہے، میرے قلم نے کبھی گر کے خون تھوکا ہے، میرے قلم کو کبھی مفلسی نے بیچا ہے، کبھی یہ جنگ میں تلوار بن کے چمکا ہے، میرا قلم بھی لوٹا میری آبرو کی طرح، میرا قلم بھی نچوڑا گیا لہو کی طرح، میرا قلم بھی بٹا ہے ہزار شاخوں میں، کبھی یہ بند ہوا جیل کی سلاخوں میں، کبھی یہ اپنا نشہ پتھروں پہ چھوڑ گیا، کبھی یہ ہل کی طرح بنجروں میں دوڑ گیا، یہ دکھ کا ساتھی ہے، محنت کشوں کا بھائی ہے، میرے قلم میں پسینے کی روشنائی ہے، تو سیاہ شب میں ستاروں کا نور بھرنا ہے، میرے قلم کو ابھی اور کام کرنا ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، واہ واہ۔
स्याह शब में सितारों का नूर भरना है, मेरे कलम को अभी और काम करना है, मेरे कलम को अभी और काम करना है। एक पैगाम, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, हम सबसे पहले आदमी हैं। बाबू थोड़ा सा बढ़ा दो, हल्का सा। हमने कहा कि हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध है, जैन हैं, कुछ भी हो, सबसे पहले हम आदमी हैं। हमें अशरफुल मखलूकात बनाया गया। मुशायरा वो मुशायरा है जिससे एक पैगाम जाए, जिससे मैसेज जाए, जिससे संदेश जाए, जिससे तरबियत हो। अगर मैसेज नहीं गया तो मुशायरे का कोई मतलब नहीं। हमने कहा कि आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे इसार होना चाहिए। पहले हम हैं आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। वाह वाह। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे इसार होना चाहिए। पहले हम हैं आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। चार मिसरे और समाप्त करें कि वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी हाफिज के दिल में जिस तरह कुरान सोया है। ये तुरबत है शहीदे कौम की, ताजीम लाजिम है कि मेरे साथ मेरे दिल में हिंदुस्तान सोया है। वाह वाह। 6 मिसरे में पढ़ता हूं जो आज के प्रोग्राम का एक मैसेज, कि हर वक्त मेरी इन आंखों में, हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे। हर वक्त मेरी इन आंखों में, हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे। हर वक्त मेरी, असल यह है कि अच्छी पंक्तियों पे भी और अच्छे शेर पर भी आपकी दाद आनी चाहिए, ताकि ये लगे कि आप अच्छा शेर भी सुन रहे हैं और बाकी चीजें भी सुन रहे हैं। मैंने कहा कि हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे। हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे। हृदय में भजन होता भी रहे, होठों पे मेरे कलमा भी रहे, दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, हरिओम नमः जपता भी रहे, तस्बीह रहे, माला भी रहे, पूजा भी रहे, सजदा भी रहे। तो ईमान धर्म का दौर चले, हिंदू भी पिए, मुस्लिम भी पिए। पीने का मजा तब आएगा कि जमजम भी रहे, गंगा भी रहे। एक पैगाम देकर के, एक संदेश देकर के आपसे रुखसत होता हूं कि दोस्तों गोद में इंजील लिए बैठे हो, दोस्तों गोद में इंजील लिए बैठे हो, खुद को तुम आमिले कुरान किए बैठे हो। दोस्तों गोद में इंजील लिए बैठे हो, खुद को तुम आमिले कुरान किए बैठे हो और गीता का हर श्लोक पिए बैठे हो। मजहब धर्म का एक जाल सिए बैठे हो। धर्म की आड़ में इस देश को तुम बांट गए। कैसे भाई हो के भाई का लहू चाट गए। वो लहू जिसकी जरूरत थी तिरंगा के लिए, जोश खाता था जो लद्दाख और नेफा के लिए, जिसको रखा था शहीदों ने सुरक्षा के लिए, वो लहू चाहिए अब देश की रक्षा के लिए। अब भी आपस के तफरकात मिटा दो यारो, देश में एकता के फूल खिला दो यारो। चोटी वाले हो तो दाढ़ी से मोहब्बत करना, दाढ़ी वाले हो तो चोटी की हिफाजत करना। बहुत अच्छे। हम बड़े शुक्रगुजार हैं शंकर कैमूरी साहब के कि ये मुशायरा एक दर्सगाह में हो रहा है। निस्वा इंटर कॉलेज में ये मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है। उन्होंने अपनी बामक़सद शायरी सुनाकर हमारे इस मिशन को कामयाब बना दिया। इस दर्सगाह से उनकी शायरी के ज़रिए हिंदू मुस्लिम एकता का या कौमी एकता का जो पैगाम है वो दूर तक जाएगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि मुशायरे को उन्होंने एक मरतबा फिर उस फ़ज़ा में पहुँचा दिया जहाँ मुशायरा होना चाहिए या जहाँ मुशायरा था।